पंजाब दे विच बिजली दा अज की हाल है। सुखबीर बादल दी फिर जुबान फिसली है ते की ओ बोले ने। कैप्टन नूं भी सुखबीर बादल की कह गए ने, वो भी सुनने वाला है। बरगाड़ी मोर्चे दा की बनिया जिहड़ा दोबारा शुरू होया सी। आस्ट्रेलिया ने मुड़ यात्रा पाबंदियां ला दित्तियां ने। पंजाब दे सारे जिलों दे विच पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर नूं टप गया। सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। खबरों के विस्तार तो पहला कल की लोक राय का नतीजा जान लैंदे हां। लोक राय सी कि पंजाब दीयां 32 किसान जथेबंदियां दे लीडरां ने सरकार नूं 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिता है कि जे कैप्टन सरकार ने 5 जुलाई तक भी बिजली ना छड्डी, खेतां नूं पानी ना पहुंचिया तो 6 जुलाई नूं कैप्टन दे पटियाला दे विच मोती महल दा घेराव कीता जावेगा। किसानां दे इस एक्शन दे नाल की तुसीं सहमत हो? तो 97% साडे दर्शकों ने सहमति जताई है, जबकि सिर्फ 3% दर्शकों ने असहमति जताई है। अज दी लोक राय है कि पंजाब दे विच सारे जिलिਆਂ दे विच पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर नूं टप गया है। डीजल भी 100 तक पहुंचण वाला है। किसानां समेत आम लोग सड़कां ते मुजाहरे कर रहे हैं सरकार दे इन्हां कदमां दी। की तुसीं भी निखेधी करदे हो? जे तुसीं करदे हो यस या हां दे विच उत्तर दिओ। जे तुसीं नहीं करदे तुहानूं लगदा कि ठीक हो रहा सब कुछ तां नो या ना दे विच उत्तर दिओ। खबरां दे विस्तार दे विच हुण गल करांगे पंजाब दी ते पंजाब दीयां खबरां दी शुरुआत दे विच एक तुहानूं वड्डी खबर है जिहड़ी ओह यात्रा दे नाल जुड़ी दस दिंदे आ कि आस्ट्रेलिया ने विदेशां तो आउण वाले यात्रियां दी गिणती घटा के अद्धी करन दा ऐलान कर दित्ता है। आस्ट्रेलिया दे विच कोरोना दे वाधे मामलों के चलते दूसरे देशों तो आस्ट्रेलिया आने वाले यात्रियों की गिणती नूं घटा के अद्धा कर दिता जाएगा। यानी कि हुण आस्ट्रेलिया पहलां दे मुकाबले केवल अद्धे लोकां नूं ही मुल्क दे विच दाखल होण दी आग्या देवेगा। नवे नियमां दे मुताबिक 14 जुलाई तो आस्ट्रेलिया हर हफ्ते सिर्फ 3000 लोगों नूं ही मुल्क दे विच आउण दी इजाजत देवेगा। इस नियम दे अगले साल तक बने रहण दी संभावना है, यानी कि 2022 तक। आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड वो मुल्क ने जिन्हां ने बहुत ही सख्त पाबंदियां यात्रा नूं लैके लाईयां अते न्यूजीलैंड बहुत घट समय दे विच कोरोना मुक्त मुल्क बन गया सी। आस्ट्रेलिया दे विच कोरोना दे मामले वध गए ने। इत्थे कई सूबिਆਂ दे विच पाबंदियां भी ला दित्तियां गईयां ने, जिहदे कारण हर हफ्ते देश दी करीब अद्धी आबादी नूं क्वारंटीन दे विच रखिया जा रहा है। आस्ट्रेलिया के सख्त सरहदी नियमों के मुताबिक केवल नागरिकों अते छूट हासिल करने वाले लोगों नूं ही आस्ट्रेलिया दे विच हुण एंटर होने की इजाजत है। हालांकि आस्ट्रेलिया सरकार के इस नवे ऐलान तो बाद उन्हां लोगों ने नाराजगी जाहिर की है जो विदेशों में रह रहे हैं ते हाले तक भी अपने परिवारों तो दूर ने। पर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि इस बदलाव के नाल देश दे विच क्वारंटीन सिस्टम ते दबाव घटेगा। ते भी तुहानूं दस दईए कि आस्ट्रेलिया जिहड़े भी लोग हुण जाणगे उन्हां नूं क्वारंटीन दे विच रहना ही पवेगा। खबर बेरोजगार ईटीटी टैट पास पंजाब दे उस संघर्षी अध्यापक दे नाल जुड़ी है जिहड़ा कि पिछले 100 दिनों तो भी वध समय तो पटियाला दे विच मोबाइल टावर दे उत्ते चढ़ के बैठा सी रोज़ दे वजों ते पिछले कुछ दिनों तो उसने भुख हड़ताल भी शुरू कर दित्ती सी। संघर्षी अध्यापक का नाम है सुरिंदर पाल। गुरदास दे रहण वाले सुरिंदर पाल ने 105 दिन पहला पटियाला दे विच इह रोस मुजाहरा शुरू कीता सी। पहलां 2 अध्यापक चढ़े सी मोबाइल टावर ते, पर एक अध्यापक की हालत ज़्यादा खराब होने करके उन्होंने उतार दिता गया सी। सुरिंदर पाल हाले तक डटे हुए सी ते हुण सुरिंदर पाल ने पिछले 13 दिनों तो चल रहे अपने मरण वर्त नूं जरूर खत्म कर दिता है। जथेबंदी दे लीडरां ने सुरिंदर पाल नूं जूस पिया के मरण वर्त खत्म करवाया। 2 जुलाई दी सवेर नूं टावर संघर्षी सुरिंदर पाल ईटीटी दे वजूद ते रोजगार प्राप्ति लई टावर ते चढ़ के संघर्ष कर रहे ने। संघर्षी यूनियन के लीडरां दी सरकार ते प्रशासन दे नाल गलबात चल रही सी। इसे सिलसिले दे वजों मरण वर्त समाप्त कर दिता गया, पर टावर दे उत्ते संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हालांकि ये भी जानकारी मिली कि बेरोजगार ईटीटी टैट पास अध्यापक यूनियनां दी चंडीगढ़ दे विच सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे ओएसडी कैप्टन संदीप संधू दे नाल मुलाकात हुई। इस मुलाकात दे विचों की निकलिया वेरवे सानूं हाले नहीं मिल सके, पर एक चंगी गल है सुरिंदर पाल दे लई अते उसदे परिवार दे लई भी कि सुरिंदर पाल ने अपना मरण वर्त जरूर तोड़ दिता है। संघर्ष ते वो लगातार हले डटे हुए ने। देश भर दे विच पेट्रोल दे भाव दे विच मुड़ वाधा कीता गया है 2 जुलाई नूं, पर डीजल दीयां कीमतां नहीं वधाईयां गईयां। ये थोड़ी राहत वाली गल है।
ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ 95 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 92-93 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਖੂਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ PSPCL ਦੇ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 13,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ PSPCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖੀ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੱਖੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਟ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖੇਮਕਰਨ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅਬੋਹਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਮੋ ਆਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਡ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ, ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਡ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 12,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ 14,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ, ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। 4.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 24 ਮਹੀਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਹੀਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਊਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੱਗ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ 'ਚ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ 'ਚ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੁਲਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੈਪਟਨ ਕੰਮ ਕਰਨ। 9 ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੌਮੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਬੇਅਸਰ ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਔਸਤਨ 4 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ 3 ਰੁਪਏ 85 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ 44 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 32% ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 5 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਖੱਚਰ ਰੇੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਟਰੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤਾ ਸੀ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? 8 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ RSS ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵਾਹਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੜ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ 40 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਲੱਖਾ
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਮੇਰੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9.5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲਾਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 22 ਘੰਟੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NIA ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। NIA ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਲਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਸਤੀਆਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨਾ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖੋਲ, 122 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੰਪੈਕਟ ਡਰਾਈਵ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ SIM ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਕੇਸ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ 2021 ਨੂੰ IPC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਗਾ ਦੇ 3 ਜਣੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pscb.ac.in ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੂਬੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 121 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ 121 ਕਿਸਮਾਂ। ਅੰਬ ਦੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੰਬ ਦੇ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਬੂਟਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਿਸਟ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੇ ਦਸ਼ਹਿਰੀ, ਲੰਗੜਾ, ਰਾਮਕੇਲਾ, ਚੌਂਸਾ, ਆਮਰਪਾਲੀ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਅਰੁਣ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਰੁਣ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸੌਰਭ, ਗੌਰਵ, ਰਾਜੀਵ, ਲਖਨਊ ਸਫੈਦਾ ਸਮੇਤ 121 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ। BSF ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ 4:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨੀਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਵੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ 6 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਫੀਲਡ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬਰਗਾਮ 에ਅਰਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 9/11 ਦੇ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੌਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਫੀਲਡ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 2016 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਨਾਨ ਜਲੀਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮੌਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਸਮਝ ਤੇ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਕਰੰਸੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਤੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੋਰਟੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਿਓਨ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਡੈਲਮਾਸ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦਿਖੀਆਂ। ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਵਿਜ਼ਨ 2000 ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਿਏਗੋ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਕਲੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਪਰਮਾਣੂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।